वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी आप जी दे नाल कल भी कवरेज की सी ते अज दूसरे दिन की कवरेज नूं शुरू करन जा रहे हाँ। गुरुद्वारा शहीद बाबा तारा सिंह जी नगरवान जो सालाना जोड़ मेले चल रहे हैं, अज दूसरे दिन के जोड़ मेले चल रहे हैं। तो अज भी आपां शख्सियतां दे नाल गलबात जारी रखांगे। साडी कोशिश रहेगी कि वध तों वध शख्सियतां दे नाल तुहाडी गलबात करवाई जाए, आप जी दे रूबरू करवाया जाए। तो सवाल कल वाला ही एक ही होएगा कि संगत नूं मैसेज की देना चाहोगे। आपां ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने क्योंकि टाइम सीमित हुंदा सारिਆਂ कोले। एक ही सवाल लैके आपां कल वांग फिर सारिਆਂ दे नाल रूबरू होवांगे। तो इस वेले साडे नाल ने कवीशर जथा भाई गुरजीत सिंह जी पट्ठल, जिन्हां नूं अक्सर आप जी इंटरनेट के माध्यम राही सरवण करते रहंदे हो, अज इत्थे हाज़री भर के आए ने। सो गलबात करते हैं। ज्ञानी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञानी जी अज तुसीं बाबा तारा सिंह साहब के पावन स्थानां ते हाज़री भरन वास्ते आए हो ते स्टेज ते भी आप जी संगतां दे नाल विचार साझे करके आओ, की मैसेज दे के जाओगे अज संगत नूं? सब तो पहलां ते पंथ प्रचार टीवी के माध्यम राही जिन्नियां भी सिख संगतां वेख रहे हो, समूह संगतां फतेह नाल सांझ पाओ, कह दिओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी जदों आपां इतिहास के पन्निਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ना, जिस योधे की याद विच अज आपां इस धरती ते इकट्ठे होए हाँ, शहीद भाई तारा सिंह जी वांग 1726 के अंदर जदों 18वीं सदी के पहले शहीद गिण लो, ये सदी जिहड़ी है समुची शहीदां दा संघर्ष वड्डा है। घोड़ियां दीयां काठियां उत्ते जीवन बतीत करना तुहाडे बजुर्गां दीयां वड्डियां लंबियां कहानियां ने। अज जिहड़ा तुसीं इस माध्यम राहीं पुछना चाहुंदे हो, अज जिहड़े नौजवान सिੱਖੀ तो दूर हो रहे ने, साडा विरसा जिहड़ा है, साडा पहरावा जिहड़ा है, उहनूं छड्ड के आपां होर ही किसी दे प्रभाव थले जो आण करके सिੱਖੀ तो तिलांजलि दे रहे हाँ। असीं उन्हां शहीदां दे वारस हां जिन्हां ने अपने खोपड़ दे उतरवा ले पर केस नहीं सी कतल करवाए। भाई तारू सिंह, भाई तारा सिंह वांग ये 18वीं सदी का जदों मैं इतिहास पढ़दा, मेरा विशा इतिहास दा है, इतिहास नूं पड़चोलीदा है, इतिहास के स्रोतां नूं पढ़ीदा है। तो जदों इतिहास के पन्निਆਂ नूं पढ़दे आ ना, तो मन जिहड़ा है ना उन्हां योधियां अगे नमस्कारा करदा भी एडी वड्डी कुर्बानी सी। अज असीं उन्हां दे पाए हुए पूरनिਆਂ ते चल के गुरु बाजां वाले पातशाह की जो खंडे बाटे की पौल है उन्होंने लै करके सिੱਖੀ विच दाखिल होईए। अज नगर नगर नौजवानों अंदर उत्साह बड़ा है, क्योंकि जे आपां संघर्ष की गल करिए, कोई भी संघर्ष चलता है तो नौजवान सब तो पहला अगे होण करके अपना हिस्सा पाउंदे ने। पर किते ना किते जे किते ऊणता ही है तो साडा पहरावा जिहड़ा है, साडे जो सिੱਖੀ दा पहरावा है, केस, उन्हां नूं तिलांजलि नौजवान दे रहे ने। मैं उन्हां नौजवानों नूं बेनती करनी है, सब तो पहला जो अज लोड़ है ना, अपना इतिहास आप पढ़न दी। ਜਿਹੜੇ विद्वान जन स्टेजां उत्ते सुणाउंदे ने उन्हां नूं भी नमस्कारां ने, पर जिन्ना चिर नौजवान ने अपने हत्थ विच अपने योधियां दीयां वारतावां दे लिखियां जो काव्य रचना ने, जो इतिहासक स्रोत ने, उन्हां नूं ना पढ़िया उन्ना चिर इहनूं कोई ज्ञान नहीं होना उन्हां योधियां दा जीवन की सी। अज आपां शहीद भाई तारा सिंह जी वांग उन्हां दे नगर इस शहीदी बारगाह दे अंदर जुड़ करके उन्हां नूं नमस्कारा कर रहे हाँ। जरूर मैं नौजवानों नूं इह बेनती करांगा, जिहड़े भी स्थान ते जांदे हो उस स्थान का इतिहास, उहदे पिछोकड़ की कुर्बानी की है, उन्हां योधियां ने किवें कुर्बानी की ते सानू उन्हां दी की देन है, ये जरूर पड़चोलिया करिए। उत्थे नमस्कार करन दा तां ही फायदा है। ये मेरी बेनती है। इस प्रचार जो टीवी माध्यम दे राही मैं ये नौजवानों नूं बेनती करदा है, अपना इतिहास जिहड़ा है उहनूं आप पढ़न दी रुचि बनाइए, तां करके सानू पता लग जावे साडे योधियां दीयां किड्डियां वड्डियां कुर्बानियां है। आप वीरां दा भी धन्नवाद है जो इन्हां नौजवानों दे अंदर ये उत्साह, ये जो स्नेहा दे रहे हो, हर प्रचारक जन दे अगे ये आप माध्यम दे राही जो सवाल पुछदे हो, सानू भी मन दे अंदर उत्साह पैदा हुंदा है कि असीं किहड़ी भावना लै करके सिख संगत में जाने हाँ, तो नौजवान अज कित्थे खड़े ने ते उन्हां नूं की सिੱਖਿਆ देनी। मैं तुहाडा भी धन्नवाद करदा हाँ, आप सिख संगतां दा भी धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਠਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾਤ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰ TV ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਮਾਘੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਹ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੋਕੇ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਨਾਲ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਚੋਗਿੱਲ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਜਲਾਇਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਟਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਚੱਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡੱਲੇ ਕੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਹੀ ਤੇ ਜੈਤਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗਾਂ 5 ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਕੱਥੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੱਥੂ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਡੱਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਆ ਰੂਪੋ ਕੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਧਾ ਜੱਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੂਪੋ ਕੀ ਪੱਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਅਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਏ, ਇੱਕ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਇਹ 3 ਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਏ। ਹਰ ਮਾਘੀ ਤੇ 22 ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭਣਾ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਕੌਮ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੋਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿੰਡ ਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 2 ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਘੋਰੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, 2 ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ 2 ਰਤੋਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੱਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹਾਤਾ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਣੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਮਾਈ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚੜੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਨ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 2 ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਹ 2 ਹੋਏ ਕਾਬਲ ਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਹੋਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਹੁੰਜਣ ਆਏ ਸੀ ਕਰਬਾਠਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਫੇਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੀ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਗਬੂਰਿਆਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਅੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਗੂ। ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜਾ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਜੋਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਂ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋੜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਏ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਮਰਕੋਟ ਵਾਲੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। 1726 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ, ਨੇਕੀ ਬਦਲੇ, ਸੱਚ ਬਦਲੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਕ ਤਣ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਣ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੀਏ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਵਾਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਰਦਾਗ ਹਾਏ ਸੀਨਾ ਰਾ ਗਾਹੇ ਗਾਹੇ ਬਾਜੇ ਖਵਾ ਵਾਕਾਏ ਤਾਰੀਨਾ ਰਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਸਨ, ਖੇਤੀਆਂ ਉਜਾੜਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੂਮਨ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਚੰਦ ਅੱਖਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਇਸ ਫੁੱਟ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਫੁੱਟ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰਦੀ ਏ, ਫੁੱਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਫੂਕ ਦੇਵੇ, ਫੁੱਟ ਗੁੱਝੀਆਂ ਮਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਫੁੱਟ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤੇ ਆਨ ਖਿਲਾਰਦੀ ਏ, ਬੱਚ ਫੁੱਟ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਾਂਗ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਰੁਲ ਜਾਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਫੂਕੀ ਚੌਧਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਲ ਜਾਵੀਂ, ਛੁਰਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਵੀ ਨਾ, ਤਰਸੇਮ ਡੋਬੀ ਨਾ ਬੇੜੀ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਨਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਸਫਲੇ ਹੋਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਅਮਰਕੋਟ ਵਾਲੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ? ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਰਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਸਥਾਨ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦੀ, ਬਹੁਤ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾਂ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਨਨ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਨਨ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ,
ਸੱਚੀ ਦਰਗੇ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲਿਆ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰਵਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।